ضرورت پڑی تو اللہ رب العالمین ایک سپتہ کے بعد مادر رحم میں لا کر رکھ دیا، اور مادر رحم میں جب لا کر رکھ دیا تو پھر اس کے بعد بھی اللہ رب العالمین پتلی سی جھلی بنا دیا، اور اس جھلی میں وہ بچہ رہتا ہے، اس کے اندر پانی ہوتا ہے جس سے بچہ ادھر سے ادھر کر سکتا ہے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، یہ کس کی کاریگری ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کی کاریگری۔ آپ کو یہ چیز بتا دوں، بھارت کے اندر سب سے زیادہ ایک چیز پائی جاتی ہے جس کو ٹیسٹ ٹیوب بیبی کہلاتا ہے۔ آپ کو سن کے نیا لگے گا، مطلب یہ ہے سائنس اتنی ترقی کی ہے کہ بچہ پیدا کرنے کے لیے عورت کی جو چیز ضروری ہوتی ہے، جس انڈے کی ضرورت ہوتی ہے، اس انڈا کو سائنس کے ذریعے تحقیقات سے کوئی سرنگ وغیرہ سے اس کو باہر نکال لیتا ہے، اور مرد کی جس چیز کی ضرورت ہے، منی کی یعنی شکرانوں کی ضرورت ہے، ان شکرانوں کو لے لیتا ہے اور باہر کسی مشین میں کسی کوئی ایسی مشین یا کوئی ایسا آلہ رکھ کر اس میں رکھ دیا جاتا ہے، اور ایک سپتہ کے بعد وہ جائگوٹ بن جاتا ہے۔ پھر انہی دو چیزوں کو لے کر عورت کا انڈا اور مرد کا شکرانو، ان دونوں چیزوں کو لے کر کسی غریب مہیلا کے پیٹ میں یوٹرس میں رکھ دیا جاتا ہے، اور جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ بچہ پھر جس کا وہ سامان لے کر کرتا ہے اس کو دے دیا جاتا ہے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، اتنی ترقی سائنس نے کی ہے، لیکن یہ ترقی نہیں کر سکی ہے کہ کوئی ایسی مشین بنا دے جس میں آنکھ بن رہی ہو، کوئی ایسی مشین بنا دے جس میں آنکھ بن رہی ہو۔ میرے پیارے ساتھیوں، کوئی ایسی دنیا کے اندر مشین نہیں ہے جو انسان کا خون جو بنتا ہے، خون ایک قطرہ بھی خون بنا دے۔ آج خون کے لیے لوگ کتنا پریشان ہے، کتنے بے چین ہے کہ ایک قطرہ خون مل جائے۔ دنیا کے اندر کوئی ایسی مشین نہیں ہے جو خون کا ایک قطرہ بنا دے۔ دنیا کے اندر کوئی ایسی مشین نہیں جو انسان کی آنکھ بنا دے۔ دنیا کے اندر کوئی ایسی مشین نہیں جو کان بنا دے۔ ہاں میرے پیارے ساتھیوں، عورت کا انڈا لے کر اور مرد کا شکرانو لے کر کسی غریب یا کسی عورت کے پیٹ میں مادر رحم میں اگر رکھا جائے، ادرس میں رکھا جائے تو اس سے بچہ بن سکتا ہے۔ اسی ماں کو سیروگیٹ مادر کہلایا جاتا ہے، اور جو اس سے بچہ بنتا ہے اس بچے کو ٹیسٹ ٹیوب بیبی کہلاتا ہے۔ اتنی ترقی کر چکی ہے، لیکن کوئی ایسی مشین نہیں ہے جو کسی انسان کا دل بنا دے، جو کسی انسان کی دھڑکن بنا دے، جو کسی انسان کے پیر بنا دے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ کاریگری اگر کوئی کر سکتا ہے، کاریگری تو اللہ رب العالمین کر سکتا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے، اے میرے بندو فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، ہر انسان کو غور کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے اسے کس چیز سے پیدا کیا ہے، اور یہ سوچنا چاہیے أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، اے انسانوں کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں مرنے کے بعد یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ قبرستان میں تمہیں لوگ رکھ کر آ جائیں گے، حساب و کتاب نہ لیا جائے گا؟ نہیں نہیں، بالکل ایسا نہیں۔ أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى أَلَمْ يَكُن نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ، تم پہلے حقیر پانی کا ایک قطرہ تھا، حقیر پانی کی ایک بوند تھا جو مادر رحم میں ٹپکایا گیا ہے، پھر اللہ رب العالمین اسی سے جمع ہوا خون بنایا، اور جمع ہوئے خون کے بعد اللہ رب العالمین انسانی تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے، نسل انسانی کو جاری رکھنے کے لیے فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، لڑکا بھی بنا دیے اور لڑکی بھی بنا دیے۔ انسان کو آباد رکھنے کے لیے اللہ رب العالمین لڑکا اور لڑکی بنا دیے۔ میرے پیارے ساتھیوں، دنیا کے اندر کوئی ایسی مشین نہیں جس میں لڑکا کہیں کہ ہم لڑکا ہی دیں گے، یہ دعویٰ نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین انسانی سلسلہ جاری رکھنے کے لیے، تسلسل انسانی قائم کرنے کے لیے، انسانی نسل کو برقرار رکھنے کے لیے لڑکا اور لڑکی بنا دیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، سائنس جب پتہ کیا، تحقیق کیا کہ جڑوا بچہ کیسے ہوتا ہے، لڑکا لڑکی کیسے ہوتا ہے، تو دنگ رہ گئے۔ آپ کو معلوم ہے سائنس کے بارے میں کیا کہتی کہ لڑکا لڑکی یا پھر جڑوا بچہ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ نہیں میرے پیارے ساتھیوں، سائنس یہ کہتی ہے کہ جب مرد کا ایک شکرانو کسی
औरत के अंडे से मिलता है और वो अंडा टूट कर जैगोट बनता है, उसकी दो टुकड़ा हो जाता है तो उससे जुड़वा बच्चा पैदा होता है। अगर एक शुक्राणु से जुड़वा बच्चा पैदा हो तो उसकी शक्ल सेम होंगे। आप देखे होंगे जुड़वा बच्चा का कि उसकी शक्ल एक ही है। कभी कभी आप देखे होंगे जुड़वा बच्चा की शक्ल एक ही है। इसका मतलब ये है कि एक शुक्राणु जाकर किसी अंडे से टकराया और वो जब जायगोट बना और उसके दो टुकड़े हो गए तो जुड़वा बच्चा हुआ और उसकी शक्ल सेम हो गए। कभी कभी आप ये भी देखे होंगे कि जुड़वा बच्चा तो है लेकिन अलग अलग चेहरा है। इसका मतलब कि जब दो शुक्राणु एक अंडा से मिलकर, औरत के अंडा से मिलकर, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो सिस्टम बनाया है औरत के अंदर कि इसके अंदर बच्चा पैदा हो सकता है, ये चीजें मिलने से, फला चीजें मिलने से बच्चा पैदा हो सकता है। औरत के अंदर जो चीजें अल्लाह ने बनाई है उसके अंदर जाकर वो अगर मिल जाए दो शुक्राणु मर्द का तो जुड़वा बच्चा पैदा होगा, लेकिन उसकी शक्ल अलग अलग होगी, चेहरा अलग अलग होगा। एक शुक्राणु दो अंडा से मिलने पर सेम चेहरा और दो शुक्राणु एक अंडा से मिलने पर अलग अलग चेहरा। मेरे प्यारे साथियों, साइंस जब ये कहती है तो वो लोग भी दंग रह जाते हैं कि अल्लाह की कारीगरी देखिए। मेरे प्यारे साथियों, इसी को अल्लाह रब्बुल आलमीन याद दिला रहा है। ऐ इंसानों, क्या तुम ये समझते हो अयहसबुल इंसान व युतरक सुदा कि तुम्हें मरने के बाद यूं ही छोड़ दिया जाएगा, हिसाब किताब न लिया जाएगा? नहीं। अलम यकुन नुतफतम मिन मनिय्यिन युमना थुम्मा काना अलक़तन फखलक फसव्वा फजअल मिनहु ज़ौजैन ज़कर वल उन्सा। हमने उसी से मर्द भी बना दिए और औरत भी बना दिए, लड़का भी बना दिया और लड़की भी बना दिए। अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला अय्युहियल मौता। जब हम ये चीज माँ के पेट में कर सकते हैं, तुम्हारी पहली मर्तबा हाथ बना सकते हैं, तुम्हारा पैर बना सकते हैं, तुम्हारी आंखें बना सकते हैं, तुम्हारा दिमाग बना सकते हैं, दुनिया में तुम अच्छे और बुरे को सोचने के लिए हम तुम्हारी सलाहियत दे सकते हैं, तो मरने के बाद हमें तुम्हें दोबारा जिंदा क्यों नहीं कर सकते हैं? अल्लाह रब्बुल आलमीन ये चीजें हमें और आपको याद दिला रहा है। कहीं पर ये फरमाया अयहसबुल इंसानु अययुतरक सुदा, ऐ लोगों मरने के बाद यूं ही हमें छोड़ दिया जाएगा। ये अगर तसव्वुर है तो आप इसको ज़हन से निकाल दीजिए और ये सोचिए हमें मरना जरूर है, हमारा हिसाब और किताब जरूर होना है। मेरे प्यारे साथियों, जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह हाक्का के अंदर फरमाया, ऐ लोगों व अम्मा मन ऊतिया किताबहु, उस दिन को याद करो जब इंसान को उसका नाम है अमाल उसके दाएं हाथ से दिया जाएगा। वो इंसान कहेगा, आय अल्लाह, लोगों से कहता फिरता रहेगा, फयक़ूलु हाउम इक़्राऊ किताबिया, ऐ लोगों लो ये मेरा नामा अमाल है, पढ़ो। वो फख्र से कहेगा, लो ये मेरा नामा अमाल है, पढ़ो। मेरे प्यारे साथियों, दुनिया में अच्छा नतीजा मिलने पर जल्दी से दौड़े आते हैं, बाप से मिलते हैं, भाई से मिलते हैं, अपना अच्छा रिजल्ट दिखलाने के लिए। उस दिन भी वही हाल होगा, वो इंसान चीख पड़ेगा और कहेगा, आज मुझे अच्छा रिजल्ट मिला है, लोगों पढ़ो इसको, मेरे नाम आया अमाल को। और मुझे मालूम था मुझे अच्छा ही सिला मिलेगा, मुझे अच्छा ही रिजल्ट मिलेगा, मुझे अच्छा ही बदला मिलेगा। लेकिन उसका भी याद करो जिसको उसके नामा या अमाल उसके बाएं हाथ से दिया जाएगा, उल्टे हाथों से दिया जाएगा। वो अम्मा मन ऊतिया किताबहु बिशिमालिही, जिसको उसके नामा या अमाल उसके पीठ के पीछे से दिया जाएगा, उल्टे हाथों से दिया जाएगा। वो कहेगा फयक़ूल, वो कहेगा या लैतनी लम ऊत किताबिया, काश के मुझे मेरे नामा या अमाल ना दिया जाता, काश के मुझे मेरा बदला मुझे ना दिया जाता। वलम अदरी मा हिसाबिया, मैं जानता ही नहीं कि मेरा नामा या अमाल क्या है, मैं जानता ही नहीं कि मेरा बदला क्या है। मेरे प्यारे साथियों, उस दिन के आलम को याद करो। दुनिया में कोई मैट्रिक में फेल हुआ, अगर उसमें मेहनत किया तो दूसरे साल पास हो गया। कोई अरबी में फेल हुआ, इंग्लिश में तरक्की कर गया, कोई इंग्लिश में फेल हुआ, हिंदी में तरक्की कर गया। लेकिन उस दिन दो ही रिजल्ट होगा, एक दाएं हाथ एक बाएं हाथ, एक अच्छा एक बुराई, एक अच्छा एक बुराई, एक अच्छा एक बुरा, दो ही रिजल्ट होगा। आप अपना अंजाम सोच लीजिए, हमें कौन सी नेकी मिलेगी, हमें कौन सा बदला मिलेगा। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा
नामा अमल हमें उल्टे हाथों दिया जाए और हम ये कहें या लैतनी लम ऊत किताबिया, ऐ अल्लाह, ऐ काश काश के मुझे मेरा नामा अमल ना दिया जाता। दुनिया में कोई फेल होता है, कोई नाकाम होता है तो ये सोचता है कि मुझे मेरा रिजल्ट ना देखने मिलता, मुझे मेरा बदला मुझे देखने ना मिलता। वो चीख पड़ेगा या लैता कानतिल काजिया, काश के मौत ही मेरा काम तमाम कर देती। मौत आ गई, हम मर गए, मिट्टी में सड़ गए, गल गए, हमें दोबारा जिंदा न किया जाता, हम उठाए ना जाते। मेरे प्यारे साथियों, वो चीख पड़ेगा। उस दिन का अज़ाब याद कीजिए, उस दिन का आलम कैसा होगा। मेरे प्यारे साथियों, कुरान उसको नक्शा खींच रहा है। फलैसा लहुल यौमा हाहुना हमीम, उस दिन कोई दोस्त किसी दोस्त का काम नहीं आएगा, उस दिन कोई किसी से पूछेगा नहीं, और उस दिन कोई आपको खाना अच्छा खाना नहीं दिया जाएगा। वला तुआमुन इल्ला मिन गिस्लीन, सिवाय पीप के, सिवाय लहू के कोई तुम्हें खाना नहीं दिया जाएगा। ला याकुलुहु इल्लल खातिऊन, जिसे सिर्फ गुनहगार ही लोग खाएंगे। ऐ लोगों, कयामत पर शक न करो, कयामत आने वाली है, एक दिन जरूर आएगी। हम और आप ये सवाल करते, मजाक करते हैं, यसअलु अय्यान यौमुल क़ियामा, कि कयामत कब आएगी। हम तो यही सुनते आ रहे कि कयामत आएगी। अरे आएगी तो कब आएगी, हम मजाक बना लिए हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, ऐ लोगों, ऐ मेरे हबीब, अपने उम्मत को ये खबर सुना दो, अपने उम्मत को ये निशानियां बता दो। फैदा बरिकल बसर, फैदा बरिकल बसर, जब आंखें चुंधिया जाएगी, आंखें पथरा जाएगी, हम आंखों से देख नहीं पाएंगे। फैदा बरिकल बसर व खसफल कमर, और चांद बेनूर हो जाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, व जुमिया शम्स वल कमर, चांद और सूरज जमा कर दिए जाएंगे। उस दिन ऐसा आलम होगा कि चांद और सूरज भी जमा कर दिए जाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, और इंसान